الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وما خصوصا إلى أنشر بشر الرجال والفقهاء السبعة في المدينة الزوجة الثمانية إلى سلطان ولي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البداوي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا أبي الحسن الشاذلي والإمام الشافعي والإمام الحنفي والإمام المالك المدني والإمام أحمد الحنبلي ولعبدك شيخنا محمد خليل البنكلاني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أسد وشيخنا أحمد فوائد أسد وشيخنا ظفر منور وشيخنا وزكي رضوان وشيخنا حريري عبد العظيم وشيخنا ومن رب روحنا شيخ من مزبر الحاج السراني وخصوصا إلى شيخ مجيد كامل ميمون ثم خصوصا إلى شيخنا محمد بن علوي الملك المكي ثم خصوصا إلى جميع أولي الصغار ثم خصوصا إلى جميع الأولياء التسعة ثم خصوصا إلى جميع الأولياء خصوصا إلى جميع مؤسس نهضة العلماء الشيخ هاشم الأشعري والشيخ أبو اسم الله وجميع الأنواع سائر سادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ثم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ أبي شجاع ثم خصوصا إلى الشيخ ابن حجر العسقلاني ثم خصوصا إلى إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة ثم خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدات جدتنا وأخواتنا إن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويغفر ذنوبهم وينور ضريحهم ويعلي درجاتهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خصوصا إلى جميع تلامذتنا وثم خصوصا إلينا وجميع تلامذتنا ومن يستمعون القول في مجلسنا هذا يا الله إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة ويفتح لنا أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويختم لنا ولهم باسم خاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار ونفعنا به وبعلومه وأفاض علينا ببركاته في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun, sebuah pasal. Saya maknai lengkap nanti keterangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini adalah sebuah fasal. Pemisah antara satu keterangan atau satu bab dengan bab yang lain. Itu namanya faslun. Wa furudul wudu'i sittatu asya'ah. Adapun rukun-rukunnya wudu. Furud itu juga dimaknai rukun. Furudul wudu'i, adapun fardu-fardunya wudu. Kenapa kok dikatakan fardu? Karena itu adalah wajib. Dikatakan rukun karena kenapa? Karena salah satu tidak terlaksana maka wudunya tidak sempurna. Beda ya? Beda ya? Beda. Kalau rukun tidak terlaksana satu karena lupa, maka pekerjaannya kurang sempurna. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat salah satunya tidak terpenuhi, maka bisa tidak sah. Beda dengan rukun. Contoh gini,
Beda ya, makanya ini hukum fikih. Makanya ada perbedaan antara rukun dan syarat. Rukun dan syarat. Apa syarat itu? Sesuatu yang wajib dilaksanakan. Apabila salah satunya tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kepada keabsahan suatu amaliyah. Contoh, meskipun lupa. Contoh, kamu sholat sudah khusyuk sudah, tapi lupa wudhu di tengah-tengah sholat. Sholatnya secara otomatis menjadi batal. Meskipun tidak sengaja. Sudah sholat khusyuk sudah. Allahu Akbar. Sudah khusyuk lah, sekhusyuk-khusyuknya. Tapi ketika at-tahiyat akhir, lah nyaman at-tahiyat, kare salam, nanggung sudah. Nanggung ini sudah. Mau ternyata baru ingat bahwa dirinya belum wudhu. Sementara wudhu adalah syarat sahnya sholat. Makanya ini bisa mempengaruhi kepada keabsahan suatu amal. Paham ya? Berbeda dengan rukun. Rukun sama. Rukun itu perkara yang wajib dilaksanakan, namun berada di dalam apa? Berada di dalam suatu amaliyah itu sendiri. Dan apabila tidak terlaksana dengan tidak sengaja. Nah, ini contohnya. Tidak terlaksana, tidak dilaksanakan dengan tidak sengaja. Contoh, ini contoh. Ini rukun, baca Fatihah pertama, rakaat pertama baca Fatihah. Allahu Akbar. Sudah. Terus sholat, semuanya sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah. Rakaat kedua baca Fatihah. Rakaat ketiga lupa baca Fatihah. Atau rakaat kedua, mungkin rakaat ketiga tidak mungkin lupa ya. Tapi rakaat kedua dari kafuru, dari terlalu terburu-buru, akhirnya dia itu bukan baca Fatihah, langsung baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Langsung ruku. Maka ada salah satu rukun yang tidak dilakukan dengan tidak sengaja. Dan di akhir, di tahiyat akhir, di rakaat ketiga, baru ingat, wah, saya di rakaat kedua lupa baca Fatihah. Tidak sampai langsung membatalkan sholat. Tapi bagaimana sholatnya? Disempurnakan. Disempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakan sholat? Nambah satu rakaat. Berarti sholat maghribnya ada berapa tadi? Ada 4. Gara-gara kenapa? Karena rakaat kedua tidak jadinya harus disempurnakan lagi 1 rakaat. Beda ya? Beda antara rukun dan syarat. Apalagi syaratnya itu adalah syarat sah. Ya enggak? Syarat sah. Tahu ya? Syarat sah. Beda antara rukun dan syarat sah. Kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi, maka amaliyahnya tidak sah, meskipun tidak sengaja. Beda dengan rukun. Makanya di sini di dalam masalah furudul wudu, rukun-rukun wudu. Maksudnya gimana? Seandainya ada salah satu rukun yang kita lupa kerjakan, contoh, ini bisa lupa ya. Ini yang bisa kemungkinan lupa. Contoh, basuh muka ya. Setelah basuh muka, basuh tangan. Setelah basuh tangan, lupa tidak basuh kepala. Langsung basuh telinga karena merasa kepala sudah basah. Lalu basuh
Nah, setelah itu basuh kah? Pas beda kancana main ngak. Nah tak masuk, tidak membasuh kepala. Diingat, iya ya. Nah, bagaimana caranya ketika wudhunya begitu? Maka disempurnakan. Dengan cara bagaimana? Mengulang dari mengusap kepala. Lalu kemudian telinga sebagai usapan sunnah, iya enggak? Setelah itu baru membasuh kaki. Bukan dari awal lagi. Paham ya? Karena ini, kenapa kok begitu? Karena mengusap kepala adalah bagian dari rukun wudu. Paham? Nah, paham? Saya nggak praktek lagi nanti. Kalau lupa basuh tangan kanan, basuh tangan kiri sudah. Atau basuh tangan kanan sudah, basuh tangan kiri belum selesai. Cuma lupa dibasuh. Kemudian mengusap kepala, telinga, terus sampai kaki. Setelah itu melangkah ke sini, temu tangan kirinya masih belum basah. Wah, ini belum dibasuh sama saya. Bagaimana caranya? Disempur dengan cara bagaimana? Membasuh tangan kiri, dilanjutkan kepala, terus telinga dan paham sudah? Paham ya? Ini pemahaman dari furudul wudu. Paham? Jangan diulang dari awal. Mengulang dari awal itu percuma. Mata ada kain jiding. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatun. Adapun rukunnya wudu itu ada 6. Sittatu asya'a, ada 6 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat inda ghaslil wajhi, bersamaan dengan membasuh wajah. Bersamaan dengan membasuh wajah. Nanti keterangannya. Wa ghaslul wajhi, yang kedua adalah membasuh wajah. Wa ghaslul yadaini, dan yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Sampai kedua siku. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap. Beda ya. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Dan yang ketiga adalah wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini, dan membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Sampai dua mata kaki. Wat tartibu, dan berurutan. Alama, sesuai dengan keterangan dzakarnahu, yang telah kami sebutkan. Urutan-urutan yang telah kami sebutkan. Sudah, ini keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tahu bahwa rukun wudu ada 6. Ya enggak? Rukunnya wudu ada 6. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Apa niat itu? Apa niat itu? Niat itu adalah apa? Ayo, kamu tahu dari dulu itu tahu. Yang penting niat, yang penting niat, yang penting niat. Apa niat sekarang? Yo, apa niat? Niat itu adalah tekad hati untuk melakukan sesuatu. Qasdus syai'i, yaitu apa? Menyengaja untuk melakukan sesuatu. Menyengaja, ada keinginan kuat untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaan. Muqtaronan bifi'lihi, bersamaan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Jadi begini,
Kalau sampean itu, kalau kamu itu, kalian ini mau, saya mau ke Asam Bagus, tapi belum nyampe Asam Bagus, itu namanya bukan niat, tapi tekad, keinginan. Paham? Paham? Contoh begini, ini pengertiannya, ingat pengertiannya. Saya mau wudhu, tapi masih belum cucimu, itu namanya tekad atau azam. Azam, tahu azam? Benih ajab. Azam. Azam, makanya di sini ada yang namanya azam. Azam itu tekad kuat. Azam itu tekad kuat. Jadi kalau tidak bersamaan dengan pekerjaannya itu namanya azam. Kalau bersamaan pas dengan pekerjaannya itu namanya niat. Beda sudah? Beda. Yang pertama adalah niat. Makanya niat wudhu itu harus bersamaan dengan pekerjaan wudhu. Apa itu? Membasuh wajah. Makanya niat itu. Nah, niat ini pekerjaannya siapa? Pekerjaan hati. Itu namanya niat. Niat itu adalah pekerjaan hati. Jadi yang niat itu yang mana? Hati, bukan mulut. Itu niat untuk apa? Membantu hati. Gitu. Paham ya? Nawaitul wudu'a li raf'in, katanya anak-anak, hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niat kaulah. Kan ya? Wudu karena ngelangake hadas kene, fardu karena Allah. Nah, niat itu harus memenuhi 3 kategori. Apa itu? Yang pertama adalah qasdu. Apa qasdu? Sengaja. Harus sengaja. Harus ada unsur kesengajaan. Harus betul-betul. Bukan tiba-tiba cuci muka, setelah cuci muka baru, oh saya mau wudhu aja. Enggak begitu. Itu namanya enggak sengaja, itu namanya. Harus ada betul-betul sengaja. Artinya apa? Kalau berniat berarti nawaitu. Bahasanya menggunakan nawaitu. Saya betul-betul niat. Kemudian kedua adalah ta'yin, menentukan pekerjaan. Yang akan saya lakukan itu pekerjaan apa? Itu namanya ta'yin. Contohnya pekerjaan apa? Wudu. Berarti disebut nawaitu, qasdu ya. Setelah itu ta'yin apa? Menentukan pekerjaan. Wudu itu untuk apa? Li raf'il hadatsil asghar. Untuk menghilangkan hadas. Nah, kalau di dalam sholat ada tambahan apa? At-taqrid. Apa taqrid? Berapa rakaat? Nah, contohnya usolli. Saya niat sholat. Kemudian sholatnya sholat apa? Ditentukan. Namanya ditentukan. Apa ta'yinnya? Zuhur, subuh. Itu namanya ta'yin. Berapa rakaat? 4 rakaat. Itu namanya ta'rid. Apa ta'ridnya apa? Ta'ridnya itu menyinggung-nyinggung masalah apakah sunnah, apakah fardu. Paham ya? Apakah sunnah, apakah fardu. Itu namanya ta'rid. Ta'rid itu menyinggung hukumnya. Contoh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhon lillahi ta'ala.
Itu niat. Niat itu harus memenuhi 3 kategori. Apa saja? Qasdu, ta'yin, ta'rid. Qasdu, ta'yin, ta'rid. Qasdu, nawaitu, ya. Nawaitu contohnya qasdu, nawaitu, atau di dalam salat usolli. Paham? Ta'yin contohnya di dalam suatu pekerjaan namanya, contohnya kalau di dalam wudu, al-wudu. Kalau mandi, nawaitul ghusla. Ghusla itu namanya ta'yin. Ta'rid itu apa? Ta'rid itu menyinggung hukum. Fardu apa sunnah. Paham sudah? Itu namanya niat. Kedua adalah wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Mana wajah? Gerak dia. Berarti cuma selurus kayak gini. Basuh wajah cuma wudunya kayak gini. Nah, mana batasan wajah? Nah, batasan wajah ini kita perhatikan. Wajah yang dimaksud dengan wajah, panjangnya wajah secara panjang berarti ke atas ke bawah. Itu di mana batasannya? Batasnya adalah baina manabiti sya'rir ra'si, tempat tumbuhnya rambut, awal dari tumbuhnya rambut. Ini paling depan. Yang penting tidak botak ya. Oh, kalau tumbuhnya rambutnya di sini Ustaz, berarti wajahnya di sini juga? Ya tidak. Tapi diukur dengan yang orang yang normal, bukan dengan ukurannya sama orang yang botak. Itu lapangan itu yang di sini. Itu bukan wajah itu. Terus kemudian di mana batas bawahnya? Wa tahta dzaqni. Paham? Wa tahta dzaqni. Ini. Di sini. Jadi jangan sampai cuma ini enggak. Wa tahta dzaqni. Berarti di sini wajah. Ini kenapa kok ini harus kena? Sebenarnya tidak wajib. Cuma kan tidak mungkin ngepres, basuhnya ngepres kayak gini, tidak mungkin. Harus kena yang di bawah. Terus bagaimana lebarnya wajah? Lebarnya wajah apa? Ma bainal udhunaini, yaitu sesuatu daerah yang berada di sekitar 2 telinga. Berarti ini batasnya wajah. Jadi kalau basuh wajah sampai ini sampai basah. Ada barang nggak masuk. Kalau ekor semua depannya tok, sininya enggak. Harusnya dari mana? Dari ya benih pas epoko lagi tos kayak ini. Tidak makruh. Bahkan bisa menyebabkan rabun. Bisa menyebabkan rabun. Makanya kalau basuh wajah tos kayak gini jangan ya. Apalagi kalau mandi tos kayak gini. Ya, kalau mandi itu pertama kali mandi masuk lewat mana? Pusat ke bawah. Nanti di bab mandi itu. Sekarang bab wudu dulu. Oke. Nawa itu tos kayak gini. Tapi di sini dulu ya. Turun ke bawah. Ini kayak gini. Makanya orang berwudu itu harus punya riwayat. Orang berwudu itu harus punya ada hadisnya ada. Nanti saya jelaskan hadisnya. Karena begini, suatu saat Sayyidina Utsman itu meminta untuk mengambilkan air wudu. Ini namanya cara pembelajaran secara demonstrasi, langsung praktek. Gurunya yang praktek. Ini yang disebut dengan sanad. Makanya orang itu pentingnya kita itu punya guru, bertemu langsung begini karena kita punya sanad. Ini pentingnya bersanad.
sahabat itu memberikan contoh kepada tabi'in. Ini siapa yang memberikan contoh? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menyuruh suatu saat itu menyuruh kepada orang untuk mengambilkan suatu air wudhu. Ambilkan saya air wudhu. Lalu Sayyidina Utsman itu kemudian membasuh telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur, kemudian istinsyaq. Lalu kemudian membasuh wajah 3 kali, tangannya 3 kali. Terus tangan kanan dulu baru yang kiri 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ilal ka'bain, kemudian kaki kanan, kemudian dilanjut dengan kaki kiri. Lalu ini yang penting. Lalu pelajaran yang penting di sini, ini pentingnya berguru. Tsumma qala, lalu kemudian Sayyidina Utsman itu berkata kepada tabi'in, mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i. Rasulullah dulu berwudu ya persis seperti wudunya saya, praktek wudunya saya. Ini yang disebut dengan talaqi, bertemu, belajar secara langsung, praktek. Makanya bukan belajar melalui YouTube atau Google. Karena kenapa? Karena nanti gurunya itu yang memberikan prakteknya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Bahkan di dalam suatu hadis diriwayatkan oleh ini, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Ini, barang siapa yang mempraktikkan wudunya seperti dengan wuduku Rasulullah, berarti kan siapa yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Sahabat mempraktikkan kepada siapa? Tabi'in. Dicontohkan. Bukan ngaku-ngaku. Saya ikut Rasulullah. Melalui siapa? Melalui Google. Wah, ini enggak jelas ini. Sambungan kepada Rasulullah bukan Google. Sambungan kepada Rasulullah bukan YouTube. Tapi sambungan kepada Rasulullah melalui Google. Paham? Ingat ya. Makanya nanti besok-besok ini santri-santri kalau sudah telat belajar, mau belajar lagi, bukan belajar melalui Google atau YouTube. Itu namanya muridnya YouTube atau muridnya Google. Yang benar adalah belajar secara langsung. Man ta'allama bil YouTube wal Google faqad dhalla. Orang yang belajar dari Google atau YouTube maka dia akan sesat. Kenapa? Karena dia itu tidak tahu kondisi bagaimana Sayyidina Utsman mempraktekkan secara langsung. Enggak tanpa edit itu. Kalau YouTube itu masih diedit. Oh, ini kurang bagus. Oh, ininya kurang cocok ini. Ini nanti bisa. Oh, masih ada editan. Tapi kalau belajar langsung tidak ada pentingnya gitu loh. Maksudnya gitu. Oh, tapi bolehkah Ustaz kita mengambil ilmu, mencari pengetahuan? Boleh. Tapi dengan niat hanya untuk mencari informasi. Tapi kalau untuk belajar, ya bukan di situ tempatnya. Belajar pada guru. Makanya man ta'allama bi ghairi muallimin maka fasyaihuhu syaitonun. Orang yang belajar tanpa ada yang mengajar, maka pengajarnya adalah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini praktek betul ya, ini praktek betul. Makanya membasuh wajah itu dari mana? Dari ma baina manabiti sya'rir. Ini
ini disebar, ratakan. Kalau punya jenggot tipis kayak saya dengan kameramen, ini caranya bagaimana? Yang punya jenggot gini kan dari bawah. Kalau perempuan Ustaz, mungkin ada perempuan yang punya jenggot, wajib. Ada perempuan yang punya jenggot mungkin. Kemudian wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh dua tangan sampai dua siku. Yang bagus. Doanya bagaimana? Kalau membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswad. Tak pernah praktek. Padahal kalau kamu juga memandikan mayit, praktekkan. Bukan Allahumma bayyid wajhi, Allahumma bayyid wajhahu. Kalau laki-laki. Bahwa perempuan dan laki-laki harus tahu itu. Yang memandikan mayit perempuan siapa? Yang memandikan mayit laki-laki. Mau nyampe ke mayit Ustaz? Ya iya. Kemudian kalau tangan, Allahumma ti kitabi biyami, ini terus wahasibni hisabai yasiro. Kalau tangan kanan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Lanjut. Kalau basuh kepala bagaimana caranya? Caranya dulu basuh kepala. Jarinya ini, ya, diputar ke belakang, kemudian ke depan. Berapa kali? 3 kali. Kemudian baca Allahumma harim wajhi wa basyari wa sya'ri minan nar. Ya Allah, haramkan wajah dan rambutku dari api neraka. Oh, ini namanya santri tewah-teweh. Lupa mau praktek. Kemudian terus membasuh kedua kaki. Bagaimana? Allahumma belum kaki dulu, telinga dulu. Kalau telinga, Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan diriku selalu mendengarkan perkara-perkara yang baik. Artinya, waktu belajar gurunya menerangkan, benihnya tortibi. Mimma yastami'unal qawla, berarti betul-betul mendengar. Fayattabi'una ahsana, dan mengikuti apa yang baik dari perkataan itu. Torok sepe. Sekarang enggak kan? Torok secu. Main game, apalagi Mobile Legend. Anjing. Anjing. Ini kan namanya bukan mimma yastami'unal qawla fayattabi'una sudah jauh dari itu.
jadi lagu lagi, lagu DJ lagi, diulang-ulang lagi, anjing. Oh ya Allahu Rabbi ya. Ya enggak. Padahal dalam wudhu kita, Allahumma ja'alni mimman yastami'unal qawla fayattabi'una bukan fayattabi'una yang lebih buruk, ikuti yang bukan ikuti yang Ini sudah mulai konslet ini sekarang. Ya enggak? Mulai konslet. Fayattabi'una ahsanah bener. Anjing. Kemudian membasuh sampai kemudian membaca doa Allahumma tsabbit qadami 'alas sirati yauma tazillul aqdam. Ya Allah, kuatkan kakiku melangkah di atas jembatan kelak. Benih jembatan Suramadu, benih jembatan di neraka pakai Sirat namanya. Sirat itu panjangnya sirat itu 300 tahun. Ke atas begini naik 100 tahun, turun 100 tahun, mendatar 100 tahun. Jadi modelnya jembatan itu model U, ke bawah, ke sini, ke atas. Kayak gini simetris, ke atas mancing. Benih keongkean ini mancing mas. 100 tahun. Mendatar 100 tahun. Naik 100 tahun, turun 100 tahun, mendatar 100. Ayo coba bayangkan. Itu yauma tazillul aqdam, di mana semua kaki-kaki orang-orang itu semuanya terpeleset masuk neraka. Itu pun masih ditambah bonusnya apa? Malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah kelak itu kalau di sirat itu akan bawa pengait. Benih kebeng anuna kobean. Ngai apa? Ngai manusia. Ayo turun ke neraka. Itu namanya malaikat Zaba. Yang bawa pengait. Mengait itu untuk apa? Mengganggu orang yang melewati jembatan di sirat. Itu ada malaikat, itu bonusnya itu. Bonus keseramannya di sirat. Makanya sampean itu kalau wudu Allahumma tsabbit qadam. Berdoa terus. Ya wis tak usah, kamu itu kan masih belajar. Jadi ini ya, jadi penting belajar. Makanya kalau kita itu belajar ada gurunya, kan sampai ada doanya, iya kan? Sampai ada cara, bukan diartikan sendiri, bukan. Makanya orang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah tidaklah ngapalagi Al-Quran tibit. Iyalah ngapalagi tibit. Tidak ada gurunya, hafalkan sendiri. Tidak ada gurunya. Makanya kalau hafalan harus setor. Kalau dapat doa harus diamalkan, bukan lupa. Paling Allahumma bayyid hafal lupa. Sampai sini Allahumma hafal. Wah lupa semua. Akhirnya wudhunya bukan. Makanya ini penting ya. Jadi penting sekali belajar bab wudhu. Karena kenapa? Karena paling tidak kita itu tahu bagaimana riwayatnya, bagaimana caranya. Ini yang disebut dengan apa namanya? Apa? Ini namanya sanad. Apa namanya? Sanad. Ini namanya sanad. Jadi dari guru tahu kepada guru yang satunya.
kemudian terus dari gurunya, tahu dari gurunya, terus sampai Rasulullah. Itu yang disebut dengan sanad. Mata rantai keilmuan yang sambung kepada Rasulullah. Kamu tahu dari mana? Praktek YouTube. Wah, ini nggak jelas ini. YouTube dari mana sanadnya? Ya YouTube dari Google. Aduh, sudah nggak jelas ini. Makanya berguru itu harus punya bahasa, punya sanad. Berguru Al-Quran, harus sanadnya jelas, sanadnya mungkotik. Baca Al-Quran macam-macam. Ayo baca Al-Quran dulu, gak macam-macam. Jam berapa sudah? 7:30. Jam berapa mas? 7:30. Sudah 7:30. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Saya harap doanya untuk sampai lupa. Ya, kemarin itu sudah saya praktekkan untuk yang sekolah sore. Ya, yang sekolah sore tahu, ya kasihkan sama yang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipraktekkannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.